ଅନ୍ତରରେ ଅଛ ପାରୁ ନାହିଁ ମୋହି ଦେଖି ଦେଖେ ପାନ ଦେଖେ ଅଛ ବୋଲି ଖାଲି ସେଥିରେ ନାହିଁ ସଖୀ ସେଥିରେ ନାହିଁ ସଖୀ ସେଇଥିରେ ନାହିଁ ଖୁସି ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଅଛ ପାରୁ ନାହିଁ ମୋହି ଦେଖି ଦେଖେ ପାନ ଦେଖେ ଅଛ ବୋଲି ଖାଲି ସେଇଥିରେ ମୋହି ଖୁସି ସେଇଥିରେ ଖୁସି କିଏ କେବେ ସତେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ସେମାନେ କେଉଁଠି ପାଶେ ଉଠି ସମାନ କିଏ କରିବ କିଏ କେବେ ସତେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ସେମାନେ କେଉଁଠି ପାଶେ ଉଠି ସମାନ କିଏ କରିବ ଅନୁଭବୀ ସବ ହସ୍ତ ଦୁଇ ମୋର ମଥା ପରି ଅଛ ରଖି ଦେଖିବା ନ ଦେଖେ ଅଛ ବୋଲି ଖାଲି ସେଇଥିରେ ମୁଇଁ ଖୁସି ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ଖୁସି ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ଖୁସି ଶରୀର ଦେଇଛ ସକାତି ଦେଇଛ ଦେଇଛ ମଥାରେ ଜ୍ଞାନ ମୋ ହୃଦୟ ସଦା ଶୋଭା ପାଉଅଛି ତୁମାରି ଦୁଇ ଚରଣ ଶରୀର ଦେଇଛ ସକାତି ଦେଇଛ ଦେଇଛ ମଥାରେ ଜ୍ଞାନ ମୋ ହୃଦୟ ସଦା ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି ତୁମାରି ଦୁଇ ଚରଣ ମୋ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସହଯାତ୍ରୀ ତୁମେ ସବୁଥିରେ ମୋର ସାଥୀ ଦେଖିବା ନ ଦେଖି ଅଛ ବୋଲି ଖାଲି ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ଖୁସି ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ଖୁସି ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ଖୁସି ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଅଛ ପାରୁ ନାହିଁ ମୁହିଁ ଦେଖି ଦେଖିବା ନ ଦେଖେ ଅଛ ବୋଲି ଖାଲି ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ଖୁସି ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ଖୁସି ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ଖୁସି ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ଖୁସି ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ মা Supreme Lord,
Teach us to be silent, so that in silence we may receive thy force and understand thy will. परम प्रभु नीरव हेबा लगी आमको शिक्षा दियो, जहा द्वारा नीरवतारे आमे तुमर शक्ति ग्रहण करि पारिबु एवं तुम इच्छा को बुझी पारिबु। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी मां को पाद पद्मरे मो हृदय कृतज्ञता भरा प्रणाम। उपस्थित आम मातृ परिवार पूज्य वीर भाई लुना आपा, अंजना आपा, ज्योत्स्ना आपा एवं आम मातृ परिवार समस्त आपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। श्री अरविंद 12 वर्ष 12 years श्री अरविंद यही ग्रंथटीर आमे दिव्य जननी द डिवाइन मदर यही विषय रे आमे आलोचना करूचे। मांकर जते मध्य मांकर कथा को आलोचना कले ता तो कम पड़िबो, तेबे निरद्दा बाह्य भावरे मां को जतिकी देखिछंती केउ भली भावरे वर्णना करूछंती तांकर अल्प किछि सेही बाह्य चरित्र को एवं अंतर चरित्र को नहीं जहा किछि आम आगे उपस्थापन करूछंती आमे से संपर्क रे आलोचना करूछे। ए संपर्क रे आमे पूर्वापर प्रसंग सह टिके आलोचना करिबा। गत थर लास्ट अधिवेशन रे आमे आलोचना करथिले किपरि भावरे मां टेनिस खेल प्रति केमती प्राधान्य देथिले एवं एही खेल जे एक साधना रे सहायक योग साधना रे टेनिस खेल सहायक ए कथा को निश्चित भाव अन्य माने दृढ़ भाव प्रतिवाद करिवे। कारण खेल माध्यम जे गोटे आध्यात्मिक अग्रगति हो पारिबो ए कथाटी केवल मां ही चिंता करथिले, सेही कथाटी को मां श्री प्रयोग करथिले, जहा कि तो अन्य कोनोसी स्थान रे बा अन्य कोनोसी व्यक्ति विशेष होंतु बा कोनोसी साधक होंतु जहा कि तो निरदा कहउछंती ए कथाटी को अन्य माने दृढ़ भाव प्रतिवाद करिवे जे खेल माध्यम रे एक आध्यात्मिक अग्रगति संभव या किपर हे पारे। तेणु जेतेबेले मां सेही स्थानटी को बाछिले खेल पड़िया करबा पई, जेतेबेले प्रथमे से टेबल टेनिस खेल आरंभ कले, निजे मध्य सक्रिय भाव से टेबल टेनिस खेल सहित मां पिला मानक सहित खेलुथिले एवं परवर्ती समय मां चिंता कले जे गोटे टेनिस कोर्ट तैयारी करा जिवो एवं जेउटी समस्त अधिक परिमाण रे से माने खेल रे योगदान करि परिबे। तेणु एपरि एक जगह को बछा गला, एमिति गोटे स्थान को मां बाछि नेले खेल पड़िया करिया पई, टेनिस कोर्ट करबा पई प्लेग्राउंड ता पखरे। निरदा लिखुचंती one can't imagine now what this place was like before. It was one of the pleasantest spots of a Pondicherry, full of thistles and wild undergrowth, an open place for committing nuisance as well as a posture for peace. केही मध्य कल्पना करि परिबे नै जे सेते बेले जमिटी कोन थिला। आज एते सुंदर भाव आम जो प्ले ग्राउंड देखुचे, जो कलेबर से धारण करिछि, जो सौंदर्य से धारण करिछि, जो भाव से खेलर जो क्रियाकलाप सब करा जाउछि, वर्तमान से प्ले ग्राउंड को देखिले के कल्पना मध्य करि परिबे नै जे पूर्वरु से जमिटी कोन थिला, से जगहटी कोन थिला। निरदा लिखुचंती गोटे पंडिचेरी गोटे अति महिला अति कदर्य जगह ही सेटा थिला। सेते कोन थिला ना नागएरी बण थिला, जंगली गछरे परिपूर्ण थिला से स्थानटी एवं लोक मानकर झाड़ा फेरिबार सेटा गोटे खोला जगह थिला, घुसुरी मानकर चरा बुई थिला। एई भली गोटे पुचिगंधमय गोटे जघन्य जो दृश्य जोटा कि चक्षु को अत्यंत विरक्तिकर बोध होतिला, सेई स्थानटी को मां बाछिले, जोटा को निरदा कहउछंती गोटे साम्राज्यवादी सरकारक राजनीतिर गोटे कला दाग कहले मध्य अत्युक्ति हबनी।
ଏଭଳି ଏକ ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ମା ବାଛିଲେ ଖେଳ ପଡିଆ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଡର ଗୋଟେ ଅତି ମାନସିକ ରୂପାନ୍ତର, ଯୋଉପରି ଭାବରେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଖେଳ ପଡିଆଟି ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପଟି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାରଣ କଲା, ନିରୋଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜଡର ଗୋଟେ ଅତି ମାନସିକ ରୂପାନ୍ତର ସେଇଠି ଘଟିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଏକଥାଟି ପଢିଲା ପରେ ମନେ ପଡିଯାଏ ଆମର ସେଇ ଆମ ଓଡିଶାର ସେ ଡାଳି ଯୋଡା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ ଉପରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବାର ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ସେଠି ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଯୋଉ ସ୍ଥାନଟି କଣ ଥିଲା, କିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ପାହାଡକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଇପାରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ, ସେଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅତି ମାନସିକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଛି। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ପଣ୍ଡିଚେରୀର ସେଇ ପୁଥିଗନ୍ଧମୟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ମା ଯେତେବେଳେ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେଇଛନ୍ତି ସେ ଜଡ ସ୍ଥାନର। ଏବଂ ସେ ସମୁଦ୍ର ଧାର, ତାର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମିଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଭୂମିରେ ଯେମିତି ରୂପାନ୍ତର ହେଇଛି। ଏବଂ ନିରୋଧା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନ ହଉ ପଛେ ବରଂ ଏଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସ୍ଥାନଟିକୁ କଣ ଥିଲା, କଣ କରାଗଲା। ଏବଂ ନିରୋଧା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତକୁ କିଏ ମନେ ରଖୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ତ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପୁଣ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟିକୁ କେହି ଏତେ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ନିରୋଧା ଏଥିରେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମା କହିଲେ ଯେ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଟେନିସ ଖେଳ ହିଁ ଏକ ସହାୟକ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ନିରୋଧା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପରିହାର ସହଜ, କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଭାରି ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇଗଲି, କାହିଁକି ନା ଟେନିସ ଖେଳ ହଉଛି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଟେନିସ ଖେଳ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ଏଇ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଯୋଗ ସାଧନା ହେଇଯିବ, ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଭାବନାରେ ସେ ମସଗୁଲ ହେଇଗଲେ ଯେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଗଲା, ଯୋଗ ସାଧନାର ବାଟଟି ମୋ ପାଇଁ ଖୋଲିଗଲା। ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଟେନିସ ଖେଳ ଏକଥା କେହି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସିର କଥା, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ବାଟଟି ସାଧନା ପାଇଁ ବାଟଟି ଖୋଲିଗଲା। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ନିରୋଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ନିଜ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟିକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ମୋ କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କଲି ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଧନା ପାଇଁ ବାଟଟି ଖୋଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ନୁହେଁ। ନିରୋଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟି କେମିତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜମିଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଆଣିଲେ, ସେ ଜମିଟିକୁ ଆଣିବା ପରେ ତାପରେ ମାଙ୍କର ଚାଲିଲା କାମ ଚିରାଚରିତ ଧାରାରେ। ଗୋଟେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟି ମା ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମା ଲାଗି ପଡିଲେ। ଏବଂ ସେ କଥାଟି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, କାରଣ ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ସେଇ ଲହରୀ, ତାଇ ସେଇ ଢେଉ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପାଚେରୀ ତିଆରି କରାଯିବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାର କି ନିଜର ବୋଲି କିଛି ମଧ୍ୟ ଆୟ ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମୁଦ୍ରର ସେଇ ଢେଉ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପାଚେରୀ ତିଆରି କରାଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଦେଇ ଆଶ୍ରମ ଗତି କରୁଛି, ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ସୁଧୁରି ନାହିଁ ସେତେବେଳକୁ, ଯଦି ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସୁଧୁରି ଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ସେଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମା ଦାୟିତ୍ୱଟି ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହାରି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପାଚେରୀ ତିଆରି କରାଯିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଟେନିସ କୋର୍ଟ ହବ, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହବ, ତା ପାଇଁ ଆୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କେତେ ଦୂର ବ୍ୟାପାର ଥିଲା ସେ କଥାଟି। କିନ୍ତୁ ମା କେବେ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ, କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନଥିଲେ। ଶ୍ରମ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଉପଯୋଗ କରାଗଲା ସେଠି।
କେବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି କେତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ତାହାରି ଭିତରେ ଟେନିସ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। We have observed that when the mother feels the need for a work to be done, she goes ahead, confident that the required resources will come. ମା ଜାଣନ୍ତି, ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ମାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମା ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲେ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ସେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ସେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସଟି ମାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ନଥିଲେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିବା ସମୟରେ, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସେ ସମୟର ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଲମ ଏରିଆକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା, ସେ ସମୟର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାଛିଲେ ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ, ପୁଣି ମା ଆସିଲେ ସେ ଅବସ୍ଥା, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲା ଆଶ୍ରମ, ଏବଂ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ମା ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ବିରାଟ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝରକା, ଯେମିତି ରୁଦ୍ଧ ଦରଜାରେ ବସିକି ଝରକା ଦେଇକି ଆମେ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁ, ସେମିତି ଆଶ୍ରମଟି ଯେମିତି ହଉଛି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏକ ଗବାକ୍ଷ, ଗୋଟେ ଝରକା। ସେଇଠୁ ସବୁ କଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆମ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଭରସା କରି ବାଟ ଚାଲୁଛୁ, ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ଆମର କିଛି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିଛୁ ଯେ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ଅଟୋମେଟିକାଲି ହବ ହିଁ ହବ। ସେମିତି ଏ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସଟି ଆମର ରହିଛି। ଠିକ ସେମିତି ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯାହା କିଛି ହବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ହିଁ ହବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍କର ତ ସେଟା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ତାଙ୍କର ତ ଅଭୂତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମା ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା, କେତେବେଳେ କୋଉଠି ବର୍ଷା ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହବ ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, କୋଉଠି ବର୍ଷା ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଧାନ ଚାଷ ଧାନ ଅମଳ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ଷା ଘୋଟି ଆସୁଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯାଇକରି ମା କୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ସେ ମେଘ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଘଟଣା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ ଏବଂ ଚମ୍ପକଲାଲ ସ୍ପିଚରେ ଏସବୁ କଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ସେଇ ଭୂମିରେ ତାହା ସଫଳ ରୂପାୟନ ଘଟିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଛି ଆଶ୍ରମଟି, ସେ କଥା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ମା କେତେ ନିଷ୍ଠାପର ଥିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ପରୁଆ କରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ମା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହଉଛି, ତାକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ଯିଏକି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବେ, ପରିଚାଳନା କରିବେ, ସେଇଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ମା ଯାଇ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ନୋ ଦେयर ଇଜ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଦେଇ ସେ ଏଟିକୁ ତଦାରଖ କରିପାରିବେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହବ। କାରଣ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ସେଇଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ରହେ ତାହା ହିଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ।
এই ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ବୀର ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ, ଯେ କି ଥାଆନ୍ତୁ ପାଖରେ, ଏଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯିଏକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏ ସାଧକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବୋଲି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, I saw him at this work and was really amazed at his wonderful devotion to the mother. ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାମ କରିବାର ଦେଖିଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ଯେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏବଂ ନିରଦା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜ, ଏକଦମ ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜ, କୌଣସି କଥାରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପୁରା ଧୀର, ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ। ଏବଂ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପଥ ନେଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ମା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୁଏତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କରୁଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା, ସମର୍ପିତ ମାନ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସାଧନା, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ସାଧନାଟି ହଉଛି। ଏକଥା ମା ୟାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଏକଥାରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଜଣେ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି। ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏବଂ ନିରଦା ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଟେନିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ସେ ସେଠି ଘର କରିକି ରହିଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ ହଲଚଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ବସିଥିବେ, ସେଇଠାରେ ବସିକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଏବଂ ଯେମିତି କେତେ ରଜନୀ, କେତେ ରାତି ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ, ସେଇ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ବସିଥିବେ, ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ଚାଲିଥିବ, ସେ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ବସିଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦେଖୁଥିବେ, ରାତି ପାହିଯିବ। କେତେ ତ୍ୟାଗ, କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର, କାର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ନିରଦା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗାଙ୍ଗୁଲିକୁ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ତରତର କାହିଁକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, କାମଟି ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ, ରାତି ସାରା କାମ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, କାଲି ସକାଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ତରତର ହେଇକି କାହିଁକି ଏ କାମଟିକୁ ସାରୁଛନ୍ତି। ଗାଙ୍ଗୁଲି କହୁଛନ୍ତି ମଦର ୱାଣ୍ଟସ୍ ଇଟ୍ ସୋ, ଆଇ ମଷ୍ଟ ଫିନିଶ ଇଟ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଟାଇମ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଏକଥା ଚାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମା ଚାହାନ୍ତି ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏ କାମଟି ଶେଷ କରିବାକୁ ହବ, କାରଣ ମା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହବ, ଶେଷ ହବ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ମାଙ୍କର, ଯେହେତୁ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବି। ନିରଦା ପଚାରିଲେ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍, ଓନ୍ଲି ଏ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ ଆର୍ ଲେଫ୍ଟ। ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ମା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ରହିଲା, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ କରିପାରିବେ? ଓ ଆଇ ମଷ୍ଟ, and he did। ସେ କହିଲେ, ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଲେ ଯେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ହେବ,
ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମୟ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ସମୟ ସୀମା ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଶେଷ କରିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ। A singular feat indeed, and again the mother's right choice. ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ। ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଏକ କଥା, ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଛିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ବାଛିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେକୌଣସି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କୋଉମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, ବା ଯୋଉ ଆଶ୍ରମକୁ କୋଉମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି କେହି ଏଇଟାକୁ ବାଛି ପାରିବେ ନାହିଁ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସେ ଯାହା ତ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କରିବେ ସବୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିଁ କରିବେ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଥାଟି ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଛିବା, ଇଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟେନିସର କୋର୍ଟ ଗୁଡିକ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିବ ବା ଖେଳ ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟଟି ତିଆରି ହେଇଗଲା, କୋର୍ଟ ଗୁଡିକ ତିଆରି ହେଇଗଲା ପରେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ ଏଇ ଖେଳଟି ତ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଯୋଉ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୋଉ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କଣ କଣ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ସମୟଟା ସମୟ ସୀମା, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ, ଏଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଟେନିସ ଖେଳର କଥାଟି ନଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟେନିସ ଖେଳଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୁଟିନରେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ କାମଟି ଯୋଡି ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିଲା। କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟ ଥିଲା, ଯୋଉ ସମୟରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରାଗଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନଟି ଶୀଘ୍ର ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ମା ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ ମା ସେଠୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭୋଜନଟି ଡେରି ହେଇଯାଏ, 5ଟା ବେଳକୁ ମା କହିଲେ ଯେମିତି ହଉ 5ଟା ବେଳକୁ ଯାଇକି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ଟେନିସ କୋର୍ଟରେ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କିଛି ଏପାଖ ସେପାଖ କରାଗଲା ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସେ ସମୟ ସୀମାଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପରିବେଷଣ କରାଗଲା ଖାଦ୍ୟ। ଏବଂ ମା କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବେଶ ପୋଷାକଟେ, ଟେନିସ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପୋଷାକ ତାଙ୍କର ପରିଧାନ କରିବା କଥା, ସେ ପୋଷାକଟି ପରିଧାନ କରି ସେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପଦେ ଅଧିକ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଖେଳ ପଡିଆରେ ଟେନିସ ଖେଳରେ କଣ କରନ୍ତି, ମା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳଙ୍କ ସହିତ ମା ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେନିସ ଖେଳନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ଖାଲି ଯୋଉ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ହୁଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଟେନିସ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ମା କଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସୁଥିଲେ, ତାପରେ ଯାହା ଯାହା କିଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଶେଷ କରୁଥିଲେ। 8ଟା ବା 9ଟା ବେଳକୁ ମା କଣ କରୁଥିଲେ, ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଏବଂ ନିରତା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଯଦି ବା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯଦି ବା ତାଙ୍କ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଟିକେ ଦୌଡି ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲେ, ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲେ ମା। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ, ସେ ବୟସରେ ମା ଯେମିତି ଭାବରେ ଟେନିସ ଖେଳୁଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଟେନିସ ଖେଳୁଥିଲେ, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ମା ତରୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ନଥିବେ। ଏବଂ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ବୋଲି କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ସ୍ଥିର, ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଯେମିତି ସେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେ ମା ଏ ସମୟରେ ଯଦି, ଏ ବୟସରେ ଯଦି
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସେ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଟ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ଏବଂ in her vision, tennis is the best game spiritually and physically. ସୁନ୍ଦର କଥା, ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ମା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ଖେଳ ଖାଲି ଖେଳ ନୁହେଁ, ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟେନିସ ଖେଳଟି ଏକ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଖେଳ ଥିଲା। She used it not only for her physical fitness, but as in everything else, as a medium for the spiritual action on the player. It was this inner moment that interested her as much as the outer one. ଖେଳ କେବଳ ଶାରୀରିକ କୁଶଳତା ନିମନ୍ତେ ଏଇଟିକୁ ଯେ ମା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। ଖେଳର ଉଭୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କଣ ନା ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖେଳର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା, ସେଥିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ କଥାଟି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ମା ଏ ଖେଳଟିକୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟି କଥା ଖେଳରେ ଯୋଉ ଉଭୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏବଂ ମାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାର ଅର୍ଥ ଚୈତ୍ୟ ଜାଗରଣ, ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ, ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ, ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ in other words, it was used more as a means of sadhana. ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆକୁ ଏକ ସାଧନାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଖେଳକୁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଦେଖୁ, ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଖେଳକୁ ଦେଖୁ କଣ ନା ଏଇ କଥାଟି ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢିଛେ ଯେ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା କଣ ଉପକାର ହୁଏ, ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖ, ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏଇ କଥାଟି ଘୋଷି ଆସିଛୁ, ମନେ ରଖି ଆସିଛୁ, ବା ଆମକୁ ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି, ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ରଚନା ଲେଖିବା ଦିନଠୁ ଏଇ କଥାଟି ଶିଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ନା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆମେ ନିରୋଗ ରହିବୁ, ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଶରୀରରେ ସତେଜତା ଆସିବ, ନିରୋଗ ଆମେ ହବା, ଅନେକ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଇ ପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟାୟାମଟି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଯେ ଗୋଟେ ସାଧନାର ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଯୋରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଥାଟି କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାଧନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ତର ବାଧା ଆସୁଥିଲା ସାଧକ ମାନଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆନ୍ତର ବାଧା ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମା କଣ କରନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟେନିସ ଖେଳିବାକୁ ଡାକନ୍ତି ନିଜ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ମା ଦେଖନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ ଆନ୍ତର ଅସୁବିଧାଟି ଦେଖା ଦଉଛି ସାଧକଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ମା କଣ କରନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟେନିସ ଖେଳିବାକୁ ଡାକନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଘଟୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବାଧାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅପସରି ଯାଉଥିଲା। ଯୋଉ ଆନ୍ତର ବାଧାଟି ରହୁଥିଲା, ସେ ଆନ୍ତର ବାଧା କଣ ହଉଥିଲା ନା ମାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ମା ତ
ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ସେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ମା କଣ କରନ୍ତି, କେବଳ ଖେଳକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦ ବା ଗୋଟେ ଖୁସି ହେବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ମା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ କେତେକ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଖେଳନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଦିନ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲେ, ମା କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ କଥାକୁ କେବଳ ଜଣେ ସହିତ ଗୋଟେ ମନରେ ଥିଆର ବୋଲି ଭାବିପାରେ ଯେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକି ଆଉ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଡାକିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥାଟି ଗୋଟେ ଖିଆଲ ନଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ କଥା କେବଳ ମା ଜାଣନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଭିତରେ ଦେଇ ଜଣେ ସାଧକ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ଆପଣ କଣ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି? ମା କହିଲେ, ନେଭର। ପିପୁଲ ହାଭ୍ ଏନଫ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ହ୍ୱାଇ ଶୁଡ୍ ୟୁ ଆଡ୍ ମୋର୍? ବଟ୍ ଦେୟାର ଆର୍ ଇନର ଟେଷ୍ଟ। ମା କହିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ରହିଛି, ସେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ସହିତ ଆଉ ଗୁଣ ଅଧିକ ଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି? ବଟ୍ ଦେୟାର ଆର୍ ଇନର ଟେଷ୍ଟ, କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ଏବଂ ଇନର ଟେଷ୍ଟ ବା ଆନ୍ତର ପରୀକ୍ଷାଟି କଣ? ଆନ୍ତର ପରୀକ୍ଷାଟି ହଉଛି କଣ ନା ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ, ନିଜର କ୍ରିୟା ଉପରେ ଅତିକ୍ରମ, ବୃଥା ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଉପରେ ଅତିକ୍ରମ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆନ୍ତର ପରୀକ୍ଷା। ଜଣେ ଭିତରେ କେତେ ଧୀର, ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟି ହିଁ ସେଠାରେ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ। ସାଧନାଟା ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ନା ବାହାରୁ ନେଇ? ସାଧନାଟି ଭିତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ବାହାରୁ ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆନ୍ତର ପରୀକ୍ଷାଟା ମା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଅଭାବ, ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଭିତରେ, ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ, ଏତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଭିତରେ ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଆନ୍ତର ପରୀକ୍ଷାଟି ନିରନ୍ତର ରହିଛି। ଏବଂ ମାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଗତିଧାରା, ରହସ୍ୟମୟ ଗତିଧାରା, ତାକୁ ବୁଝିବା ମଣିଷ ମନ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ତେଣୁ ନିରଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, କୋଉ ପ୍ରକାରେ ମା କିପରି କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ତ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିରଧା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥାରୁ ଏଇଠି ବିରତି ନଉଛି, ତେଣୁ ସେ କଥା କହିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମଦିନରେ ମା କଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ ମା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଟେନିସ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳଟା କେବଳ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବାହ୍ୟ ତ ଏହା ଠିକ, ଜଣେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ହୁଏତ ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାର ଭିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଭିନ୍ନ। କଣ ନା ମା ତାଙ୍କର ଫୋର୍ସ ବା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଜନ୍ମଦିନରେ ମାଙ୍କର ତ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲେସିଂ ଥାଏ, ପୁଣି ତା ସହିତ ଟେନିସ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ ମା କଣ କରନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ସାଧକ ପ୍ରତି କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଟେନିସ୍ ପଡିଆରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ନିପୁଣ ଗୋଟେ କୌଶଳ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିରଧା ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ମାଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ସେଠାରେ କଣ କରାହଉଥିଲା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଥରେ ନିରଧା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଖେଳାଳି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଥିଲେ। ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ନିରଧା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳରେ ଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ। ଏଇ ଦୁଇ ଦଳରୁ ଏଇ 4 ଜଣ ଯାକ ଫାଇନାଲକୁ ଉଠିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଯୋଉ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଥିଲେ, ସେ 2 ଜଣ ଥିଲେ ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ ପୁରାଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଦେବୀ ମାନଙ୍କର
ଯୋଉ ବଛା ବଛା ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସର୍ବଦା ଜିତନ୍ତି। ତେଣୁ ନିରୋଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବା କିଛି ପକ୍ଷପାତିତା ମାଙ୍କର ଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଯଦି ପକ୍ଷପାତିତା କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ହୁଏତ ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ। ତାପରେ ମା କଣ କଲେ, ଏଇ ଖେଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ 2 ଦଳ ଭିତରେ ଖେଳ ହବ ଏବଂ ଟିକେ ଚାଲାକରେ ସେ ନିରୋଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ କେମିତି ତୁମେ ମାନେ ଖେଳିବ। କାରଣ ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରଣକୌଶଳ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେମିତି ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ କୌଶଳ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଅନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଖେଳିବେ, କେମିତି ଜିତିବେ, କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଖେଳରେ କେତେ ସତର୍କ ସେମାନେ ରହିବେ, ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ କେମିତି ଜିତେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦରକାର। ତେଣୁ ମା ନିରୋଧାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ତୁମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇଛ, କେମିତି ଭାବରେ ଖେଳିବ, କେମିତି କଣ ଖେଳ କୌଶଳ ତମେ କେମିତି କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ସେ କଥା ଟିକେ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିରୋଧା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ଧରିପାରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ମାଙ୍କର ଚତୁରତାଟା ବୁଝିପାରିଲି। ମା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଜିତେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିରୋଧା କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁ ନୋ ଦେ ଆର୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପେୟାର, ୟୁ ହାଭ୍ नो ଚାନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦେମ୍। ସେମାନେ ଜଣ ଭାରି ଭଲ ଖେଳାଳି, ତମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିପାରିବ କି, ଭଲ ଖେଳିପାରିବ କି, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଜିତି ପାରିବ କି? ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳାଳି, ମୋର ମନେ ହଉଛି ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦବାର ବା ତୁମେ ଜିତି ଯିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହିଁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଶୁଣିକି ଟିକେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କଲେ ମାଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣିକିରି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ପଡିଆକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିରୋଧା କଣ କଲେ ନା ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଟିକେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ଜିତିବୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ। ତାପରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅନେକ ଲୋକ ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ। ମା କଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଏତେ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବସି ଖେଳଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ପରିଣାମ ହେଲା ସେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, କିଏ ସେ ନିରୋଧା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ଖେଳାଳି। ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନିରୋଧା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅତି ସହଜ ସଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହରାଇ ବସିଲେ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ ନିରୋଧା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କରୁଣ ପରାଜୟ, ସେ ପରାଜୟ କଥାଟି ସେ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଥା ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ 2 ଜଣ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ ଜୋର ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିରୋଧା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ହସିବାର କଣ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତିର ପରାଜୟ। ପ୍ରଭୁ ତ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଜିତିବୁ ବୋଲି, ସେ ତ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପରାଜୟ ହେଲା, ଜିତାପଟ ହେଲା ମାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, they became so nervous, I tried all the while to make them steady, but of no use, they missed even simple shots. ମା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଖେଳରେ ଜିତିବେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ 2 ଜଣ ଏତେ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଡିଲେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିରର୍ଥକ ହେଲା। ଏମିତିକି ସବୁ ସହଜ ସଟ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହରାଇ ବସିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେତିକି ଧାରଣ କରିବାର, ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର। ନିଶିକାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ମା ଚାହିଁଥିଲେ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିରୋଧାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ସେ ସାହସ ହରେଇବ ନାହିଁ,
ସେ କେବେ ସାହସ ହରେଇବ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ଏଇ ପ୍ରକାର ସାହସ ଯେମିତି ତା ଭିତରୁ ସେ କେବେ ସାହସ ଦୋହଲି ନଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଅଛି ନା, ସବୁ କଥା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇ ଯେ ମା ସବୁ କରିଦେ ଭାବିକି ନୀରବ ରହିଯିବାଟା ଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସମର୍ପଣ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ସମର୍ପଣଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା ଏ କଥାଟି ସେଠି ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ, ମୋର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଡିଥିଲେ ଯେ ମୋ କୃପା ପ୍ରତି, ମୋ କରୁଣା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସେମାନେ ଓପନ ନ ରଖି ସେମାନେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ଭୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି, I made no outer comment but was inwardly muttering, what chance could we have if you had already decided our doom as Krishna that of the Kauravas? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କଣ ହବ ସେ ଅଦୃଷ୍ଟଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ସାରିଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କଣ ହବ ସେ କଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିସାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଏ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ ହବ ଯେ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହେଲୁ, ଏଟା ଆମର ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ, କାହିଁକି ସେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, କାହିଁକି ସେ ସେତିକି ଓପନ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ମାଙ୍କର ସେ କୃପା ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାହିଁକି ଘଟିଲା, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ତଉଲି ପାରିବା ବା ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା ଯେ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, କଣ ପାଇଁ ନିରଦା ଖେଳରେ ପରାଜୟ ତାଙ୍କର ଘଟିଲା। ଏବଂ ଏହି ଖେଳଟି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ବା ସାଧନା ପାଇଁ ସହାୟକ ହଉଛି ଏ କଥାକୁ ନ ଭାବି ସେ ଖେଳଟିକୁ ଗୋଟେ ଜିତାପଟ ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂର୍ଖତାରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ମା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାହିଁକି ଘଟିଲା, କୋଉଥିପାଇଁ ସେ, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ରହିଛି ଏ ଖେଳ ସମ୍ପର୍କରେ, କିପରି ଭାବରେ ସେ ଆସକ୍ତ ହେଇ ପଡିଥିଲେ ଖେଳ ପ୍ରତି, ମା କିପରି ତାଙ୍କୁ ଏ ସାଧନାକୁ ପୁଣି ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମାଡ଼ଟି କଣ, କି ପ୍ରକାର ମାଡ଼, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମାଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସହ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।